السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 66 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، وہاں جانے تمنا وائس اوور کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ریڈ کرنا ہے، آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہاں جا کے ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زاویار خانزادہ اور زرق خانزادہ ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے بغلگیر ہوئے تھے۔ زرق خانزادہ اپنا کندھا بھیگتے محسوس کرتے، اپنی گلاسز اتارتے اپنی نم آنکھیں انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ تم سے اپنی ارتضاء کی خوشبو آ رہی ہے زرق، زاویار خانزادہ کی بھیگی آواز پر زرق خانزادہ تڑپ اٹھا تھا۔ لالا، زرق خانزادہ زاویار خانزادہ کو دم آواز میں پکارتے سے الگ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ مزید سختی سے زرق خانزادہ کی چوڑی کمر پر اپنے مضبوط بازوں کا حصار قائم کر گیا تھا۔ میرا ارتضاء جان چھڑکتا تھا تم پر، مجھ سے کہیں زیادہ تمہیں اپنا آئیڈیل مانتا تھا، مجھے تو ظالم سردار کہتا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بھیگی ہنسی پر زرق خانزادہ کو اپنا مضبوط دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان کے جانے کے بعد زیادہ احساس ہوا بھائی ہوتے کیا ہیں، جبکہ اس کے جانے کے بعد تن تنہا رہ گیا۔ تم بھی نہیں تھے زرق، بہت کمی محسوس ہوئی تمہاری۔ سچ پوچھو مجھے احساس ہوا تم مجھے اپنی ارتضاء سے کم عزیز نہیں ہو۔ زاویار اپنی نمزدہ آنکھیں انگلیوں سے مسلتے ہوئے زرق خانزادہ سے علیحدہ ہوا تھا۔ لالاج پہلی مرتبہ ان پہاڑوں میں آتے ہوئے میرا دل کٹ رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ زرق خانزادہ زاویار خانزادہ کے مضبوط ہاتھ تھامے ان پر اپنی نم آنکھیں جگا گیا تھا۔ جانتا ہوں یہ پہاڑ میرے ارتضاء کی جان لے گئے۔ زاویار خانزادہ زرق خانزادہ سے اپنے ہاتھ چھڑواتے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ کسی کے سامنے آنسو بہانا سردار زاویار خانزادہ کی فطرت نہ تھی۔ ارتضاء کی وجہ سے وہ بہت بار ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ آج زرق خانزادہ کو دیکھ کر وہ پھر سے جیسے اپنے درد سے ہارتے رو پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے لالا، میں اس غم میں آپ کے پاس نہیں تھا، مورے کے پاس نہیں تھا، چچی جان کے پاس نہیں تھا۔ ارتضاء کی موت کے بعد سب سے زیادہ نفرت مجھے بائک ریسنگ سے ہوئی تھی۔ جن غم کی گھڑیوں میں مجھے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس وقت میں امریکہ ہاسپٹل پہ بستر پر پڑا تھا۔ کاش میں اس بائک ریسنگ میں حصہ نہ لیتا، جس میں جیت تو میری مقدر بنی مگر دماغ میں شدید چوٹ آنے کے باعث کچھ دن اپنے ہوش میں ہی نہ رہا۔ جب ہوش میں آیا تو پتہ چلا ارتضاء نہیں رہا، بلکہ اس کی لاش تک نہیں ملی۔ لالا، یہ سن کر دل اتنا پھٹا کہ ان پہاڑوں میں آنے کا دل ہی نہیں کیا، مگر آپ کے آنسو دیکھ کر اندازہ ہوا مجھے آنا چاہیے تھا۔ زرق خانزادہ زاویار خانزادہ کے گلے سے لگتے گلوگیر لہجے میں بولا تھا۔ ارتضاء خان، زاویار خانزادہ، وہ تینوں ایک جگہ پر پلے پڑے تھے، بہت محبت تھی۔ زرق خانزادہ کی دوستی ارتضاء خان سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ ارتضاء خان اور اس کی عمر میں 6 سے 7 سال کا فرق تھا، مگر زاویار خانزادہ کی باروب طبیعت ہونے کی وجہ سے وہ اس سے ہچکچاتا تھا، بلکہ احترام زیادہ کرتا تھا۔ تبریز خان زیادہ تر باہر رہا تھا، وہ بہت کم حویلی آتا تھا، جس کی وجہ سے زرق خانزادہ زاویار ارتضاء خان سے زیادہ کلوز ہو گیا تھا۔ عالیان خان کے بعد وہ زاویار خانزادہ سے دبتا تھا۔ عالیان تابانہ نے کبھی اس میں زاویار ارتضاء میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ انسان کہاں بھی چلا جائے لوٹتا اپنے اصل کے پاس ہی ہے۔ ہم پہاڑوں کے رہنے والوں کا ان پہاڑوں کے بنا بھی گزارا نہیں، جیسے خون کے رشتوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں، جیسے زاویار خانزادہ زرق خانزادہ کے بغیر بھی معنی ہے۔ اب تم آ چکے ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ارتضاء خان کے بعد زرق، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زرق خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ کیسے اپنے بھائی سے جائیداد مانگ سکے گا، کیسے کہے گا میرے حصہ دے مجھے، جس جائیداد جن زمینوں میں کبھی تیرا میرا نہیں ہوا، ان زمینوں کو کیسے تیرا میرا کہے گا؟ کیسے زمر خان سے شادی سے انکار کرے گا؟ زمر خان اس کی منگ نہیں تھی، بلکہ حویلی میں ان دونوں کے نکاح کا کئی بار کہہ چکے تھے۔ زرقہ خانم بھی کئی مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ زرق خانزادہ کو اپنے مضبوط اعصاب بھاری ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ارتضاء خان کے مرنے کے بعد پاکستان آیا بھی تو کس لیے؟ وہ اس وقت خود غرض تصور کر رہا تھا، مگر وہ کسی بھی حال میں زنیشہ شاہ کو نہیں کھو سکتا تھا۔ زنیشہ عثمان شاہ کچھ دنوں میں اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ شاید اپنے رشتوں کی وجہ سے اپنے عشق کی قربانی دے سکتا تھا، مگر زنیشہ شاہ کے وجود پر کسی غیر کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زنیشہ کو کھونے کا مطلب تھا وہ کسی اور کی دسترس میں چلی جاتی۔ زنیشہ شاہ کے وجود پر کسی کی پرچھائی بھی گوارا نہ تھے۔ عشق کیا ہے؟ اس میں چھپی گہرائیاں کتنی گہری ہیں، اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ بس اتنا معلوم تھا عشق میں کسی تیسرے کا وجود گوارا نہیں ہوتا۔ زرق خانزادہ اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے پیوست کیے ہوئے زاویار خانزادہ کا بے حد سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا، جب مسکراتے نگاہوں سے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چلو، زاویار خانزادہ اپنی شال گردن میں چٹکتے باروب انداز میں ایئرپورٹ سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔
ज़रीक खानज़ादा अपनी नीली आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए ज़ावियार खानज़ादा की तकलीद में अपने भारी कदमों से बढ़ा। ज़रीक खानज़ादा और ज़ावियार खानज़ादा बाहर आते हुए अल्तमिश खानज़ादा से टेक लगाए खड़े इज़्तिरारी अंदाज में सिगरेट लबों में दबाए हुए था। आंखों पर स्याह सन ग्लासेस लगाए हुए था। सुर्ख आंखें ज़रीक खानज़ादा से हसद खाने की बुरी तरह चुगली खा रही थी। ज़मर खान और ज़रीक खानज़ादा के हवाले से इसने कोई बात नहीं सुनी थी। ज़ावियार खानज़ादा ने कभी अपनी हवेली से जुड़ी इससे कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ ज़मर खान के गार्ड्स के तौर पर मामूर था। ज़ावियार खानज़ादा ने ये इनायत भी इसलिए इसे बख्शी थी। वो अच्छी तरह जानता था तमिश खानज़ादा अपनी जान भी गंवा देगा मगर ज़मर खान की इज्जत जान पर एक आंच नहीं आने देगा। मगर वो ये नहीं जानता था तमिश खानज़ादा को गुजरे वक्त के साथ ज़मर खान की इज्जत जान खुद से कहीं ज़्यादा बढ़कर अजीज हो गई थी। वो तो ज़मर खान की आंखों में अपना ही वजूद खो चुका था। वो चाहकर भी खुद को पा नहीं सकता था। अल्तमिश खानज़ादा अच्छी तरह जानता था पहाड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे मगर ज़ावियार खानज़ादा ज़मर खान को इसे सौंप सकता था। वो ज़ावियार खानज़ादा की रग रग से वाकिफ था। वो अपने से 1% कम मयार पर कभी समझौता नहीं करता था। मनपसंद मगरूर सरदार ज़ावियार खानज़ादा अपनी बहन को कभी एक गार्ड को नहीं सौंप सकता था। इसके पास ना ज़ावियार खानज़ादा के हम पला जायदाद थी ना अपने बाप का नाम था। ज़ावियार खानज़ादा मर तो सकता था मगर ज़िमर खान को इसे नहीं सौंप सकता था। अल्तमिश खानज़ादा को अपने खुश किस्मत होने पर 1% भी यकीन नहीं था। ज़िमर खान इसकी हो जाएगी वो ये ख्वाब था जिसकी ताबीर मुमकिन न थी। मगर वो ये एक आशिक था। अपनी जान गंवा सकता था। अपने महबूब को कैसे किसी और का होने दे सकता था। जान देना अल्तमिश खानज़ादा के लिए बहुत आसान था। वो ज़रीक खानज़ादा को काटदार सुर्ख निगाहों से देखते अपनी गिरफ्त हाथ में पकड़ी पिस्टल पर मजबूत करते जा रहा था। ज़रीक खानज़ादा अपनी ट्रॉली घसीटते अपनी पुरकशिश तलचमाती पर्सनैलिटी से मुस्कुराते हुए अल्तमिश खानज़ादा की तरफ बढ़ा था। वो यहाँ का लग ही नहीं रहा था। बुलंद कदो कामत, चौड़ी वजर्शी कसरती बदन, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, नीली आंखें, बेहद पुरकशिश नकूर, सबसे बढ़कर अनाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट जैसे यहाँ के सख्त लोगों से मुनफरिद थी। इतनी पुरकशिश पर्सनैलिटी होने के बावजूद इसके चेहरे पर मगरूरियत का कोई अंसर न था। ब्लू पेन पर ब्लू शर्ट जिस पर ब्लैक जैकेट पहने, वो पेशानी पर बिखरे चॉकलेटी सिल्की बाल, वो मुस्कुराते हुए अल्तमिश खानज़ादा की तरफ बढ़ा था। कैसे हो अल्तमिश? ज़रीक खानज़ादा अल्तमिश के मुकाबले आते बोला। हम पहाड़ों को रहने वालों को क्या हो सकता है, जैसे मजबूत पहाड़ है वैसे हम। अल्तमिश खानज़ादा ज़रीक खानज़ादा को जवाब देते मुस्कुरा भी न सका था। वो ज़रीक खानज़ादा को तपिश निगाहों से घूरते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ड्राइविंग सीट पर बैठते डिग्गी खोल गया था। ज़मीर खान के करीब किसी मर्द की परछाइयां गवारा न थी। अब ये नीली आंखों वाला इस हवेली में रहने वाला था। अल्तमिश खानज़ादा भट्टी की आग की तरह जल रहा था। ज़ावियार खानज़ादा मुंह पर हाथ फेरते अल्तमिश खानज़ादा के तेवर देख रहा था। ज़रीक खानज़ादा की जगह वो होता, वो कभी इसे सूटकेसेस खुद डिक्की में न रखने देता। ज़रीक खानज़ादा को देखकर वो मुस्कुराया था तक न था। ज़रीक खानज़ादा की डिग्गी की तरफ बढ़ते अपना सूटकेस डिग्गी में रख गया था। ज़रीक खानज़ादा पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते गाड़ी में बैठा। ज़ावियार खानज़ादा भी पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते ज़रीक खानज़ादा के साथ विराजमान हुआ। ये देखते अल्तमिश खानज़ादा की रंगत में शदीद सुर्खियाँ खुली थी। आज पहली बार ज़ावियार खानज़ादा इसके होते पिछली सीट पर बैठा था। अल्तमिश खानज़ादा जबड़े भींचते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। गाड़ी अब ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। अल्तमिश खानज़ादा गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते अपना हाथ अपनी तरफ के शीशे से बाहर निकालते पिस्टल की कई फायर कर गया था। अल्तमिश, ज़ावियार खानज़ादा की गरजदार पुकार पर वो सीट पर सीधा होते स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़ गया था। जी खान, आप पर अल्तमिश खानज़ादा की जान भी कुर्बान। काफ़ी देर के बाद इसके लबों से ये लफ्ज़ बरामद हुए थे। गोलियां संभाल कर रखो। आज तुम पर मेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी ही नहीं, मेरी जान भी हिफाजत की जिम्मेदारी है। ज़ावियार खानज़ादा ज़रीक खानज़ादा के मजबूत शानों पर हाथ रख गया था। जी खान। अल्तमिश खानज़ादा की आवाज़ में आज पहली बार मजबूती ना थी। वह फगार होते दिल के साथ जबड़े भींचते गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा गया था। आज तबरेज़ खान के सामने थर थर कांपते हुए खड़ी थी। किचन से गरम गरम कहवे की प्यालियों से भरी ट्रे लाते वो तबरेज़ खान को पकड़ाते सारी ट्रे इन पर उलट चुकी थी। तबरेज़ खान का सफ़ेद सूट दागदार हो चुका था। एक हाथ भी बुरी तरह जल चुका था। वो इस वक्त जनान खाने में सभी मौजूद थे। आलियान खान, तबरेज़ खान, ज़रका खानम, तबाना खानम सभी मौजूद थे। सभी अपनी अपनी जगह से खड़े आयश को कड़े तेवरों से घूर रहे थे। आयश तबरेज़ खान की ग्रे आंखों में अपनी नीली खौफजदा आंखें डाले खड़ी थी। तबरेज़ खान का बस नहीं चल रहा था। आयश की जान ले ले। हमारा भतीजा की जान तुम्हारा भाई ले चुका है। अब क्या चाहता है तुम लड़की? अब हम सबका जान भी लेगा। तुम अपना नहुसत से। तबरेज़ खान गरज उठा था।
तबरेज़ खान अपना गुस्से पर काबू पाओ। आलियान खान ने तबरेज़ खान के कंधे पर हाथ रखते थपकते इसे गुस्सा कंट्रोल कर रखने को कहा। आयश वनी में आई है थी मगर जावियार की बीवी थी। अपने बेटे की फितरत को पहचानने के लिए वो किस फितरत का मालिक है, सामने खड़ी लड़की पर वो किसी की गुस्सेली निगाह बर्दाश्त नहीं करता था। बचपन से ही ऐसा था, अपनी मनपसंद चीज़ हत्ता कि नापसंद चीज़ तरोड़ मरोड़ कर फेंक देता था मगर किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। सामने खड़ी लड़की तो इसके निकाह में थी। लाला हमारा बस नहीं चलता, मलकों की बेटी का जान ले ले। इसको किसने कहा यहाँ हमारा निगाहों का सामने आए। ज़रा इस लड़की का ड्यूटी बावर्ची खाने से हटाकर मर्दान खाने का फर्श साफ करना पड़ लगाओ। तबरेज़ खान आयश पर खूंखार निगाहें डालते गरजते हुए इसके कपकपाते हाथों से ट्रे छीनते। ज़मीन पर पूरी कुव्वत से पटक गया था। आयश चीखते हुए पीछे को कदम बढ़ा गई थी। ज़मीन पर बिखरा कांच इसके पैर के अंदर चुभ गया था। वो बुरी तरह सिसक पड़ी थी। अल्तमिश खानजादा की गाड़ी जावियार खानजादा की हवेली के गेट के अंदर दाखिल हुई थी। हवेली के कार पोर्च में तबरेज़ खान की दहाड़ और किसी की नसवानी चीख की सुनाई दी थी। जावियार खानजादा तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। वो इतना तवील तरीन कारपोर्च एक ही जस्त में कैसे तय कर चुका था। इसी तरह से भागते देखकर ज़रे खानजादा और अल्तमिश खानजादा हड़बड़ाते हुए गाड़ी से उतरे थे। जावियार खानजादा की भारी बूटों की दमक इतनी तेज़ थी कि कारपोर्च में आती तबरेज़ खान के दहाड़ने की आवाज़ तक अब दब रही थी। जावियार खानजादा के कंधों से मर्दाना शाल गिरती कारपोर्च के में ज़मीन बोस हुई थी। सरीक और अल्तमिश तबरेज़ खान की दहाड़ से ज़्यादा जावियार खानजादा के भागने पर मोतजब हुए थे। जावियार खानजादा तेज़ी से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ाते इसके भारी हैंडल पर अपना मजबूत हाथ रख गया था। इनकी फूलती रगों के साथ जावियार खानजादा के हाथ की मोटी नीली रगें भी ज़ाहिर हो रही थी। अब ज़रीक खानजादा भी तेज़ कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। अल्तमिश खानजादा ज़रीक खानजादा की हवेली के अंदर दाखिल होते देखते पलटते हुए गाड़ी की छत पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया था। जावियार खानजादा सरसुर्ख चेहरे के साथ दाखिली दरवाज़ा खोलते तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था। अंदर का मंजर देखकर इसका रगों में दौड़ता खून खौल कर रह गया था। चचा, जावियार गरजदार आवाज़ के साथ तेज़ी से आयश की तरफ बढ़ा था। आयश जावियार खान देखते इसकी तरफ बढ़ते थर कांपते हुए इसके चौड़े सीने में समा गई थी। जिस तरह तबरेज़ खान आलियान खान सब इसे देख रहे थे, वो बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। कभी किसी मर्द को यूं चिल्लाते दहाड़ते हुए नहीं देखा था। शाहवीर मलिक, मुस्तफ़ा मलिक, अजान मलिक इसके लिए बहुत नरम थे। मर्द जालिम करखत होता है, ये जावियार खानजादा के निकाह में आने से पहले ही बखूबी मालूम हो चुका था। वो निकाह से पहले ही अपनी वहशत बिठा चुका था मगर वह जालिम सरदार जावियार खानजादा को देखते ही इसकी पनाहों में समा चुकी थी। और सरदार जावियार खानजादा की दुत्कार मार सख्ती सह सकती थी मगर बाकी मर्दों की सख्ती नहीं सह सकती थी। तबरेज़ आलियान खान की बारोब शख्सियत इसकी सुर्ख आंखों से इसे खौफ आता था। आयश को जावियार खानजादा के सीने से लगे देखकर तबाना खानम निगाहें चुरा गई थी। वो सबके सामने ही जावियार के सीने से लग चुकी थी। ज़रका खानम के चेहरे पर बरहमी के आसार मरतब हुए थे। आलियान खान ने नाकवारी से आयश को देखा जिसकी तरह सबके सामने जावियार खानजादा के सीने में समाये हुए थी। आलियान खान का गुस्सा जावियार खानजादा पर ही बढ़ा था जिसने आयश को अभी तक खुद से दूर नहीं छटका था। जावियार खानजादा ने आयश के गिर्द अपना हिसार कायम नहीं किया था मगर इसे खुद से भी दूर नहीं छटका था। वो सरसुख निगाहों से तबरेज़ खान को घूर रहा था। ज़रीक खानजादा लाउंज के बीचों बीच खड़ा सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। वो जावियार खानजादा के सीने से लगी औरत से अनजान था। जावियार खानजादा अपने सीने में समाये आयश को बाजू से जकड़े खुद से दूर करते इसके सर से उतरी शॉल इसके सर पर उड़ाते हुए इसे तंबीही सुर्ख निगाहों से देखे गया। वो बुरी तरह से सिस्कारियां भरते जावियार खानजादा की निगाहों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। आयश मलिक, अब चादर ना उतरे तुम्हारे सर से। वह इसकी तरफ झुके बर्फीले लहजे में मध्यम सरगोशी कर गया था। आयश अपनी गर्दन तेजी से हिलाते अपने सर पर अच्छी तरह शाल ओढ़ गई थी। वो नरमी से आयश को बाजू से जकड़े अपने पीछे कर गया था। वो अब जावियार खानजादा के चौड़े सीने के पीछे छुप गई थी। सरदार जावियार खानजादा की औरत को घूर कर भी कैसे देखा आपने? जावियार खानजादा तबरेज़ खानजादा की तरफ बढ़ते बुलंद व बांग लहजे में गरज उठा था। जावियार खानजादा के लबो लहजे और इसकी गरज पर ज़रीक खानजादा की रंगत सुर्ख हुई थी। होंठ बुरी तरह भिज गए थे। वो लाउंज के बीचों बीच सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था जिसके सर से गुजर रही थी। जावियार खानजादा से पहले कभी तबरेज़ खान के मुकाबिल नहीं आया था। जावियार बड़ा भाई था तो तबरेज़ खान बाप था। इसे जावियार का लबो लहजा काफ़ी गिराह गुजरा था। वो गुस्से और नागवारी से जबड़े भींचते जावियार खानजादा को देख रहा था। जावियार, तबरेज़ तुम्हारा चचा है, ये किस अंदाज में बात कर रहे हो? आलियान ने सड़ बर्फीले अंदाज में जावियार को तंबीह की थी। ज़रका खानम और तबाना खानम परेशान और मोतजब निगाहों से जावियार और तबरेज़ खान को देख रहे थे। जावियार और तबरेज़ खान पर ऐसे गरजेगा किसी को यकीन नहीं आएगा। आयश बीवी है मेरी बाबा जान। जावियार खानजादा एक एक लफ्ज़ पर जोर देते अभी भी तबरेज़ खान की आंखों में आंखें डाले खड़ा था। वनी में आई हुई तबरेज़ खान जावियार खानजादा पर चोट करते तमस्कराते हंसा था। वनी में आई है जैसे भी आई है मगर आयश अब मलकों की बेटी नहीं,
سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہے، یہ بات آپ خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ وہ ہنکار بھرتے ہر حد برفیلے لہجے میں تبریز خان کو وارن کر گیا تھا، آپ سب بھی کان کھول کر سن لیں، عائش مردانے میں قدم رکھے گی تو اس کو کاٹ کر پھینکوں گا، مگر جس نے بھی یہ بیہودہ حرکت کی اسے ایسا کچھ کرنے سے مجبور کیا تو سردار زاویار خانزادہ کے شرر سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ زاویار خانزادہ سرد آواز میں گرراتے ہوئے عائش کی طرف بڑھتے سے بازوں سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ یکدم وہ رکا تھا مگر پلٹا نہیں تھا۔ ارتضیٰ کی موت کا اتنا ہی غم تھا، چچا آپ کو تو اس کی موت پر آپ آئے کیوں نہیں؟ دبئی سے کلام تک کا سفر طے کرنے میں کچھ گھنٹے لگتے ہیں، مہینے نہیں لگتے۔ وہ استہزائی انداز میں لفظ چباتے عائش کو بازوں سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا تھا۔ زاویار کی بات پر تبریز خان کی رنگت متغیر ہوئی تھی، وہ زاویار کی چوڑی پشت کو گھورتے اپنی طبیعت کو انگلیوں سے سہلانے لگا تھا۔ زرکا خانم زرک خانزادہ کو دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے، اس کے سینے سے لگی تھی۔ السلام علیکم مورے، وہ انہیں نرمی سے خود میں بھینس جاتا۔ تبانہ خانم زرک خانزادہ کو دیکھتے زاروں قطار رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ کا غم جیسے تازہ ہوا تھا، وہ زرکا خانم کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے تبانہ خانم کی طرف بڑھتے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ زرک ہمارا ارتضیٰ نہیں رہا، ہم مر رہا ہے اس کے بغیر۔ تبانہ خانم کی چیخوں پر عالیان خان اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے خود پر قابو پانے لگا۔ انہوں نے ارتضیٰ خان کو نہیں کھویا تھا، ارتضیٰ کے ساتھ تبانہ خانم کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ ابھی تک ارتضیٰ خان کی موت کے صدمے سے نہیں نکل سکی تھی، دن رات روتی رہتی تھی۔ عالیان خان زرک خانزادہ کی طرف بڑھتے تبانہ خانم کو نرمی سے زرک خانزادہ سے علیحدہ کر گئے تھے۔ زرک اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلتے عالیان کے سے بغل غیر ہوتے تبریز خان کی طرف بڑھتے ان کے گلے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ عائش کو لیے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کرتے اسے صوفے پر دھکیل گیا تھا۔ عائش صوفے پر گرتے سیدھی ہوتی اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی، جس کے تلوے میں کانچ پیوست تھا، فرش رنگدار ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں اس کے پاؤں پر تھی جس کے تلوے سے خون بہہ رہا تھا۔ جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے؟ زاویار خانزادہ نے برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ ملازماؤں کو حویلی کے اندر جوتے پہننے کی اجازت نہیں، وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے سے سکتے ہوئے بولی۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی، خون کی کھولن بڑھی تھی۔ وہ غصے سے واش روم کی طرف بڑھتے زاویار دروازہ دہاڑ سے بند کر گیا تھا۔ عائش صوفے کے سطح پر سر رکھے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ واش روم سے فریش ہونے کے بعد کمرے میں آیا تو دونوں پاؤں اوپر کو سمیٹے صوفے پر لیٹی سو گئی تھی۔ وہ سنہری بال صوفے کے نیچے فرش کو چھو رہے تھے، اس کی چادر زمین پر پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھتے اس کی پنڈلی بے حد نرمی سے جکڑے اس کا پاؤں دیکھنے لگا، جہاں ابھی تک کانچ کا ٹکڑا پیوست تھا۔ آف وائٹ صوفہ بھی رنگین ہو چکا تھا، وہ سوتے بھی سسک رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے دونوں اطراف میں اپنے مضبوط ہاتھ رکھے اس کے خوبصورتی ملکوتی نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھے گیا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقوں کو زاویار خانزادہ بغور دیکھ رہا تھا۔ رنگت میں وہ چمک اور ملائمت منقوط تھی۔ جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تو چمک دیکھی تھی، جب پہلی بار عائش ملک کو گہری کھائی میں گرنے سے بچایا تھا تو یہ ہلکے نہیں تھے۔ وہ اس پر جھکے بے حد نرمی سے اس کی آنکھوں سے نیچے سطح کو انگلی سے چھو گیا تھا۔ وہ اب بے حد نرمی سے اس کے ایک ایک نقش پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تم پر تو ترس کھا لوں عائش ملک، مگر اپنے بھائی کے قاتل کی بہن پر ترس کیسے کھا لوں؟ تم محبت کرنے کے لیے نہیں، عشق کرنے کے لیے بنی ہو، مگر افسوس زاویار خانزادہ تم سے کبھی محبت بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کے نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اب تمسکراتی خود پسند ہنسی ہنسا تھا۔ تم زاویار خانزادہ کے لیے ہمیشہ ونی میں آئی ہوئی عورت رہو گی، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تم جب تک میرے پاس ہو صرف سزائیں تمہارا مقدر ٹھہریں گی، مگر سزا کا حق صرف زاویار خانزادہ کو ہوگا۔ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پھپکارتے سیدھا ہوا تھا، اس کی پنڈلی کو نرمی سے جکڑے کانچ کا ٹکڑا ایک ہی جست میں بے رحمی سے کھینچتے نکال گیا تھا۔ عائش کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے پھر سے اس پر جھک گیا تھا۔ وہ اپنے اوپر جھکے زاویار خانزادہ کو دیکھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے سے سک پڑی تھی۔ عائش ملک پورا صوفہ گندا کر چکی ہو، جب معلوم تھا کہ پیر میں کانچ پیوست ہے تو پاؤں پر کیوں کیے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آئی برو چکائے تھے۔ درد کے عالم میں جو چیز سکون دے اسی سے لپٹتے ہیں۔ زمین ہارڈ تھی، صوفہ نرم تھا۔ عائش نے ہچکی لی تھی تو پھر درد کم ہوا؟ زاویار خانزادہ نے اس کے سرخ گالوں کو بغور دیکھتے اس کی گردن کو انگلی سے چھوا۔ وہ لب بھینچتے سرحد سے انگلی پیچھے کر گیا تھا، اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ آگ میں بھونتے مکئی کے دانے کو چھو گیا ہو۔ وہ اتنی گرم ہو رہی تھی، نہیں، درد کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کے سرخ سرد نگاہ کی گھوری میں اضافہ ہوا تھا۔ عائش ملک میرے سامنے فلسفہ مت چھاڑو، مجھے نہ تمہارے درد کی پرواہ ہے نہ تمہارے آنسوؤں کی، وہ کاٹ دھاڑ لہجے میں بولتے اس کے اوپر سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔
वापसी पर इसके हाथ में मेडिकल बॉक्स था। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे बाजों से जकड़े ऊपर करते बिठा गया था। ये लो अपने पैर की मरहम पट्टी करो, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी मरहम पट्टी करे। ये तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम मर भी रही हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा। जावियार खानजादा सर्द सर्द लब लहजे में बोलते बेड की तरफ बढ़ गया था। आयश ने खौफजदा निगाहों से इसे बेड की तरफ बढ़ते देखा था। वो दोपहर के बाद बहुत कम कमरे में आराम करता था। इसका बेड की तरफ बढ़ना आयश का दिल धड़का गया था। आयश अपने जख्मी पैर को जकड़े जावियार खानजादा को देख रही थी, जो क्राउन से टेक लगाए सिगरेट लबों में दबाए गहरे कश लेते इसे ही देख रहा था। पट्टी करो मेरी जान, इस सरदार को बाद में देख लेना, जब तुम्हें अपने सीने पर धरूंगा तब जी भर कर देख लेना। जावियार खानजादा इसे इसकी तरह देखने पर महफूज हुआ था। लबों पर मुस्कुराहट उभरते मालूम हुई थी। आयश इसकी बात पर इसी लम्हे जर्द हुई थी। जावियार खानजादा इसके बुखार के तमाजत से जलते हुए सर गालों की रंगत को जर्दी में बदलते देखते जबड़े भींच गया था। आयश अब कांपते हुए अपने पैर पर बैंडेज करने लगी। वो बुखार और जावियार की खानजादा की मतवक्का कुर्बत के खौफ से कांपना शुरू हो चुकी थी। तलवे भी दर्द से शिद्दत से हो रहा था। वो कपकपाते हाथों से पट्टी कर रही थी जो इसकी हो नहीं रही थी। जावियार खानजादा इसके हाथों की कपकपाहट देखते बेड से उठते इसकी तरफ भारी बारो कदमों से बढ़ा। बहुत ही फूहड़ हो आयश मलिक, अब बैंडेज करने से पहले जख्म को साफ करते हैं। पहले कभी नहीं की बैंडेज। जावियार खानजादा इसकी पिंडली को नरमी से जकड़े काटन के तलवे के बहते खून पर सख्ती से रख गया था। पहले कभी जख्म ही नहीं मिले। जख्म पर जावियार खानजादा की उंगलियों का दबाव सख्ती से महसूस करते इसके लबों से कराह निकली थी। आप सीख जाओगी मेरी जान। किसी भी शहरी के लिए लाहौर से कलाम तक का सफ़र काफ़ी कठिन होता है। पहाड़ों में रहने वालों के गर्म सर्द हालात से तुम शहरियों का क्या वास्ता। अब पहाड़ों में रहोगी तो पता चलेगा। ये जगह टूरिस्ट के लिए इंजॉयमेंट का स्पॉट होती है, मगर पहाड़ों में रहने वालों के लिए नहीं। वो तंज़िया अंदाज में बोलते आयश के पैरों का अब जख्म साफ कर रहा था। लाहौर से कलाम तक का सफ़र कठिनाइयों से भरा नहीं था, मगर हाँ, आयश मलिक से आयश खान बनने का सफ़र काफ़ी तल्ख और अजियतनाक रहा। वो भीगे लहजे में बोलते जावियार खानजादा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ा गई थी। आयश खान, वो आयश की तरफ सवालिया निगाहों से देखते तमस्कराती हंसा था। बहुत शुक्रिया जावियार, आपने मुझसे मेरा अपंदरार मेरा गरूर तो छीना, मगर मेरा नाम नहीं छीना। आपके लबों से आयश मलिक सुनना मेरे लिए काफ़ी फरहत बख्श होता था है। वो जावियार की तरफ देखते जावियार की आंखों में छुपी तमस्कराती हंसी का जवाब देते नम सा मुस्कुराई थी। वाकई में मुकाबल का एहसान था। इसके वजूद के साथ इसका नाम नहीं छीना था। जब तक तुम मेरे पास हो मेरी जान, तुम्हें आयश मलिक की ही पुकारूंगा, क्योंकि मुझे भी तुम्हें आयश मलिक कहना काफ़ी अच्छा लगता है। पहली मुलाकात में क्या कहा था तुमने कि तुम मलकों की बेटी हो। देखो आज गुरूर तोड़ दिया तुम्हारा। जितना सुकून मिलता है तुम्हें आयश मलिक कहकर बता नहीं सकता। जिन मलकों ने मेरा दिल चीरा, मेरे सीने से दिल नोच कर निकाला, इनके दिल का टुकड़ा मेरे पास है। वो आयश की आंखों में देखते बर्फीले लहजे में पुकार उठा था। और सॉरी मेरी जान। जावियार खानजादा नरम लहजे से मुस्कुराते हुए इसकी नीली आंखों से मोती गिरते नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से साफ कर गया था। तुम मुस्तफ़ा मलिक का दिल होती तो वो तुम्हें वनी में देता। वो आइब्रो चकाए इस्तज़ाइया अंदाज में सवाल कर रहा था। कभी ना देता। जावियार खानजादा खुद ही जवाब देते मुस्कुराते हुए इसके दिल में चरके लगा गया था। आयश इसके हाथ अपने आरस से झटकते हुए अपने बहते आंसू खुद साफ करने लगी। आयश के हाथ झटकने पर जावियार खानजादा के नकोश तने थे। मनपसंद जान से प्यारी बीवी नहीं हो जो तुम्हारे लिए यूं हाथ झटकने पर बर्दाश्त करते मुस्कुरा जाऊंगा। मेरी मलकियत हो, जुबान और हाथ सिर्फ मेरे हुक्म पर हिलाया करो। वो गुर्राहट भरे लहजे में आयश का जबड़ा दबोच गया था। आयश ने अब की बार इसका हाथ नहीं चटका था। वो इसका जबड़ा दबोचे इसे कहरबार निगाहों से घूर रहा था। गुड, ऐसे रहा करो आयश मलिक, एक बेजान गुड़िया की तरह। जावियार खानजादा इसका जबड़ा एक झटके से छोड़ते सोफे से उठा था। वो झटक वो झुकते हुए इसे अपनी गोद में उठाते बेड की जाने बढ़ा था। आयश आंखें नीचे लरसते हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। जावियार खानजादा इसे बेड पर नरमी से लिटाते इस पर हावी होते इसके कमर में हाथ डालते एक झटके से इसे अपने सीने से लगा गया था। आयश को अपने सीने में लगाए इसके मखमली नशीबो फराज की नरमी महसूस करते जावियार खानजादा ने खुद को पुरसकून किया था। जो बेसकूनी खोलन वो तबरेज़ खान को आयश पर चिल्लाने देखते महसूस हुई थी, अब जैसे खोलते खून पर ठंडे पानी के छींटे पड़े थे। इसका सुकून तो यहाँ छुपा था। वो आयश के फ्रॉक के बैक जिप खोलते इसे तकिए पर लिटाते आयश की नीली आंखों में देखने लगा, जहाँ खौफ ठहरा था। इतना डरती क्यों हो मेरी गुर्बत से? जावियार खानजादा ने चुभन भरे लहजे में सवाल किया। नहीं डरना चाहिए क्या? आप प्यार तो नहीं करते, सजा देते हैं। आयश की बात पर जावियार खानजादा का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। तो आयश मलिक को जावियार खानजादा का प्यार चाहिए।
زاویار خانزادہ نے مہم سا مسکراتے بھاری آواز میں سوال کیا۔ وہ اس وقت بے حد معصوم لگی تھی، وہ معصوم تھی بھی۔ ایک 18 سالہ لڑکی کتنی مضبوط، کتنی تیز ترار ہو سکتی تھی؟ نہ پیار نہ رحم، صرف رہائی چاہیے۔ عائش کے جواب پر زاویار کی مسکراہٹ اسی لمحے سمٹی تھی۔ رہائی تو ملے گی ڈارلنگ، جب تمہارے بھائی کو ہم دونوں مل کر پہاڑ سے دھکا دیں گے۔ قسم کھاتا ہے زاویار خانزادہ، گاڑی حویلی نہیں موڑوں گا، سیدھا لاہور موڑ دوں گا۔ وہ ہنکار بھرتے اس کی فراک کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کی گہرائیوں پر جھکے وہاں مزید داغ دینے لگا جو پہلے سے داغدار تھی۔ مقابل کی بے رحمی پر عائش کی زخمی سسکاریاں گونجی تھی۔ وہ اس کی گہرائیوں میں منہ چپایا انگیٹھی میں جلتی آگ کی مانند دہک اٹھا تھا۔ وہ اسی لمحے اپنا چہرہ نکالتے تکیے پر سر رکھتے سیدھے ہوتے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ بخار میں کندن کی طرح تپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے وائرلیس ریسیور اٹھائے کان سے لگایا۔ عائش کے لیے گرم دودھ اور 2 بوائل انڈے اور دلیا بنا کر بھیجو، وہ حکمیہ لہجے میں بولتے ریسیور رکھتے عائش کی طرف پلٹا جو بھیگی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر جھنجھلایا تھا۔ سر میں بہت درد ہے۔ عائش ملک کے کپکپاتے لبوں سے آہ برآمد ہوئی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر جدا ہوئے تھے۔ وہ پتہ نہیں زاویار خانزادہ کی نرمی پر اسے بتا گئی تھی، نہیں نکالتا تمہاری جان۔ بہانے بازیاں بند کرو میری جان، کبھی کمر میں درد تو کبھی سر میں درد۔ وہ مہم سا بولتے اپنے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ کیا تھا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ سچ میں درد ہے؟ اس کے ہاتھ کی تپش پر عائش کے لبوں سے تڑپتے ہوئے سسکاری بلند ہوئی تھی۔ اچھا۔ زاویار ہنکار بڑھتے اس کی طرف سائڈ کروٹ لیتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ عائش اس کے قریب ہونے پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ عائش کی دھڑکنیں زاویار کے چٹانی سینے میں شد و مت سے دھڑک رہی تھی۔ نہیں کرتا کچھ، بے فکر رہو۔ زاویار خانزادہ مدھم لہجے میں بولتے اس کی فراک کی زپ اوپر کر گیا تھا تاکہ اس کی بیوی لرزنا بند کرے۔ وہ بخار کی حالت میں اس کی قربت سے بری طرح لرز رہی تھی۔ عائش کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھی، وہ اسے بھیگی معتجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار اس کے ایسے دیکھنے پر جھنجھلاہٹ ابھرے انداز میں اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ عائش اپنی انگلیوں سے اپنی پیشانی دبانے لگی تھی۔ زاویار اب خانزادہ گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا جو کانپتے ہوئے اپنی کپکپاتی انگلیوں سے پیشانی دبا رہی تھی۔ وہ بغور اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ شہزادیوں جیسا مغرورانہ حسن رکھتی تھی اور شہزادی تھی بھی، مگر آج وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی تھی، وہ اسے پہلے کے مقابلے میں کمزور بھی لگ رہی تھی۔ ایک پل کو اسے اس پر رحم سا آیا تھا۔ ارتضیٰ خان کا سارا غم، اپنی ساری وحشتیں اس نازک وجود پر اتار رہا تھا جس کا شاید کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اور اس کا غصہ اس جنون اپنے نازک بدن پر سہنے کے بعد کتنی مرتبہ اس کے حکم پر نیند سے جھولتے اس پر ٹانگیں دباتی رہی تھی۔ وہ تو اپنی وحشتیں، اپنا غم و غصہ اس نازک سے وجود پر اتارتے پرسکون ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی بے رحم گرفت میں سوتے بھی سکون نہیں پاتی تھی۔ کیا بظاہر کافی مضبوط سی نظر آنے والی بے ضرر سی لڑکی اس کی ذرا سی نرمی کی حقدار نہ تھی؟ اتنی حقدار نہ تھی وہ اسے اپنے ہاتھوں کی نرمی اور ٹھنڈک بخشتے۔ وہ عائش کو تذب بذب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کی پیشانی سے ہٹا گیا تھا۔ عائش کی رنگت پھر سے زرد ہوئی تھی۔ مقابل کیا پھر سے اسے اپنی وحشتوں سے مارنے والا تھا؟ وہ سوکھے پتوں کی مانند درس رہی تھی۔ اس پر جھکا مغرور سردار اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے ہلکے ہاتھ سے دبانے لگا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں اتنی بے یقینی اور حیرانی آن سمائی تھی کہ وہ حیرت پر حیران ہوا تھا۔ وہ اس کے ظلم کی انتہا پر حیران نہیں ہوتی تھی، اس کی ذرا سی نرمی پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی پیشانی بے حد نرمی سے دبانے لگا۔ سو جاؤ عائش ملک، سو کر اٹھو گی تو پھر سے مجھے سہنا پڑے گا، میں تمہارے لیے کبھی نرم نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا سر نرمی سے دباتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے نرمی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ حیدر خان زرمش کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اس کی کمرے میں داخل ہوا۔ زرمش دروازہ نوک ہونے پر اٹھ کر بیٹھتے بیڈ پر پڑی اپنی سیاہ شال اٹھاتے اپنے سر پر اوڑھ گئی تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ حیدر خان نے زرمش کے سامنے بیٹھتے اس کی ہتھیلی پکڑے اسے نرمی سے چوما۔ لالا، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ میں آدم خان نہیں، اس جے کے ساتھ کیپ ٹاؤن گئی۔ زرمش حیدر خان کی طرف دیکھتے اس کا ہاتھ سختی سے تھام گئی تھی۔ نہیں، میں تم سے خفا نہیں ہوں، نہ اب کبھی ہوں گا۔ اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اب کبھی تمہیں کسی کو نہیں سونپوں گا۔ ضروری تو نہیں ہر بہن بیٹی کی شادی ہو، تم ہمیشہ اب حیدر خان کے پاس ان کی بیٹی بن کر رہو گے۔ حیدر خان بے حد نرمی سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ جما گیا تھا۔ مگر لالا، وہ بلترس بیس، وہ وحشی درندہ، اس کا کیا؟ میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی، وہ مجھے لے جائے گا۔ زرمش ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ نہیں لے کر جائے گا، وہ رشتہ ہی نہیں رہے گا جس کی بنا پر وہ تمہیں یہاں سے لے کر جائے گا۔ حیدر خان مضبوطی سے بولتے زرمش کے گالوں پر بہتے آنسو انگلیوں کے پوروں سے صاف کر گیا تھا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا لالا، شازمہ آنٹی نے اسے بہت تھپڑ مارے تھے، بہت زیادہ۔ اس نے کہا وہ اس کے گال کو سلاخوں سے داغ دے، وہ پھر بھی مجھے طلاق نہیں دے گا۔ زرمش روتے ہوئے ہچکی لے گئی تھی۔ طلاق نہ صحیح، خلا مل جائے گا، چھوڑنا تو پڑے گا اس کو، حیدر خان سوار لہجے میں بولتے جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے زرمش کے سامنے پین اور پیپر پھینک گیا تھا۔
ज़रमिश ने कँपकँपाते हाथों से वो पेपर्स उठाए, इन्हें देखा, वो दूसरे लम्हे वो हँसना शुरू हो चुकी थी। हैदर खान इसे रोते हुए हँसते देखकर अपने निचले लब को बेदर्दी से काटते निगाहें फिर गया था। वो इसे बहुत बार ऐसे रोते में हँसते देख चुका था। कर लो खुदकुशी वरना इसे नीम पागल कर दूंगा। ज़रमिश को ऐसे हँसते देखकर हैदर खान के समाते मुसलसल इस वहशी इंसान के लफ्ज़ों की बाज़गश से गूंज रही थी। साइन कर दो ज़रमिश, हैदर खान गरजा था। वो हैदर खान की गरज पर सहमते हुए इसे देखने लगी। साइन करो। हैदर खान इसे बाजू से मजबूती से जकड़े ज़रमिश की आंखों में देखते गुर्राया। ज़रमिश कैसे काबू आती थी ये सब जानते थे। वो भी जान गया था मुकाबिल मर्दों की इस बेरहम दुनिया में मर्दों से खौफ खाने लगी है। ज़रमिश इस बात में सर हिलाते कपकपाते हाथों से पेन पकड़े से लम्हे खुला के पेपर्स पर साइन कर गई थी। हैदर खान मुस्कुराते हुए ज़रमिश के सर पर अपना मजबूत हाथ रख गया था। लाला मैं अब इस वहशी दरिंदे के पास कभी नहीं जाऊंगी। वो रोते हुए हैदर खान के सीने से लग गई थी। ऐसा ही होगा, इस पागल इंसान से तो मैं बहुत दूर ले जाऊंगा। हैदर खान चट्टानी लहजे में बोलते इसके सर पर लब रखते इसे खुद से बेहद नरमी से अलहदा कर गया था। साइड टेबल के ड्रॉर से मेडिसिन निकाले वो ज़रमिश की हथेली पर रख गया था। वो खामोशी से गोलियां फांक गई थी। हैदर खान ने साइड टेबल से ग्लास उठाए ज़रमिश के लबों से लगाया। तुम सो जाओ बेटा, आज फरिश्ते और बच्चे आ जाएंगे और अब दराब ज़रा बहुत तंग करते हैं। सोच रहा हूँ तुम्हें ज़राब तुम्हें दे दूँ, ख्याल रख लोगी? हैदर खान ने ग्लास टेबल पर रखते नर्म लहजे में कहा। भाभी देंगी मुझे ज़राब? मुझे? ज़रमिश ने बेयकीनी से पूछा था। बिल्कुल देगी, बल्कि आज से ज़राब तुम्हारा बेटा। हैदर खान मुस्कुराते हुए इसे शानों से जकड़े नरमी से तकिए पर लिटाते अपनी नम आंखें इसे मसलते कमरे से निकल गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।